یہاں پر سینکڑوں خاندانوں کے لیے جو گندم کا بیج ہے وہ موجود ہے. کسی سے کچھ نہیں لیا, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی, صرف اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے خدمت کی ہے. بالکل اچھا انتظامات تھا پہلے بھی, اب بھی الحمدللہ اچھا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. بہت بڑی خدمت ہے, لفظ نہیں ہے بیان کریں, بہت بڑی خدمت کی ہے. ابھی یہ گندم کی کسانوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم موجود ہیں سرزمین علی پور, جہاں پر پہلے ہمارے یہاں پر خیمہ بستیاں قائم تھیں اور سینکڑوں ایسے خاندان تھے جو ہمارے پاس خیموں کے اندر نہ صرف رہائش پذیر تھے بلکہ ان کے لیے 3 وقت کے کھانے کا اہتمام, ان کے لیے میڈیکل کا بندوبست, ان کی تمام تر وہ ضروریات کی چیزیں جو بیسک نیڈز میں آتی ہیں الحمدللہ وہ یہاں پر پرووائڈ کی جاتی رہیں اور 21 دن تک وہ خیمہ بستیاں قائم رہیں. اس کے بعد جب سیلاب کا پانی ہٹ گیا تو سیلاب متاثرین کے اندر جو ضروریات کی چیزیں تھیں, چارپائیاں تھیں, بستر تھے, چٹائیاں, مچھردانیاں, راشن وغیرہ, وہ چیزیں دے کر ہم نے یہاں سے روانہ کیا تھا. پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کیا. دوسرے مرحلے میں کسانوں کے لیے جن کی زمین ناقابل کاشت ہو چکی ہے ان کے لیے ورکنگ جاری ہے. پہلے ان کو زمین قابل کاشت بنا کر دی, اس حوالے سے مشینری کام کر رہی ہے. اور ساتھ ہی آج ہم یہاں پر علی پور میں سینکڑوں خاندان ہیں جن کے اندر گندم کے بیج کی تقسیم کا جو عمل ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قائد اعظم خیمہ بستی کے عنوان سے ہم نے پہلے شروع کیا تھا, تو امداد برائے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم نے جو ایکٹیویٹی شروع کی تھی, آج بحمدہ تعالیٰ سینکڑوں خاندان یہاں سے گندم کا بیج جو ہے وہ لے کر اپنی زمینوں کو دوبارہ سے کاشت کریں گے. میرے کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پر سینکڑوں خاندانوں کے لیے جو گندم کا بیج ہے وہ موجود ہے اور وہ تمام تر افراد وہ وہاں سامنے موجود ہیں. ان کی باقاعدگی سے پہلے ہم نے رجسٹریشن کا عمل مکمل کیا, ان کا ریکارڈ اکٹھا کیا اور ہماری ٹیم نے وزٹ کر کے سروے کر کے ان کا ریکارڈ مرتب کر کے ابھی جو ہے ان کو بلایا ہے اور ان خاندان کے افراد یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں سے جو ہے وہ گندم کا بیج اور یہ چیزیں لے کر جائیں گے. ہم یہاں لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ کس حد تک اس چیز کی ضرورت تھی اور کس حد تک اس پروجیکٹ کو جو ہے یہاں پر کس حوالے سے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. لوگوں سے بات بھی کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کہاں سے ہیں جی آپ؟ ملازمت پور سے. تو وہاں پہ کس حد تک سیلاب نے تباہ کاری ہے؟ میرے 2 مکان گر گئے ہیں, ایک دراڑے پہ گئی, ایک بالکل گر گیا جس کو بنوا رہا ہوں ان مانگ کے. حکومت نے کوئی امداد نہیں کی میری. بتائیے گا قائد اعظم خیمہ بستی پہلے یہاں لگی رہی, آپ کو پتہ ہے 21 دن یہاں پر بہت بڑی خدمت کی ہے بھائیوں نے, ہم ان کے بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں. بہت بڑی خدمت ہے, لفظ نہیں ہے بیان کریں, بہت بڑی خدمت کی ہے. ابھی یہ گندم کی کسانوں کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اللہ ان کو بہت اجر دے گا. یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. وہ جو پانی جو آیا ہے پانی والے کو دے رہے ہیں, مستحق کو دے رہے ہیں. ہاں مستحق کو دے رہے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے. حکومت کی طرف سے کوئی انتظام دے؟ حکومت سے آئے تو نہیں ہے, امید ہے آئے گی. تو پانی آیا, ساری تباہی پھیر کے چلا گیا, وہ کب آئے؟ وہ نہیں, پہلے آئی تھی 15 منٹ چھوٹے بچے سے پیار کر کے پھر چلی گئی ہے. وہ بھی ہماری ماں ہے, بیٹی ہے. وہ وزیر اعلیٰ جو ہے ماں ہے نا پورے پنجاب کی, انشاءاللہ دیکھ بھال کریں گے, اللہ ان کو ہدایت دے گا. کسی سے کچھ نہیں لیا, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوئی, صرف اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے خدمت کی ہے. میں چاہتا ہوں اللہ پاک ایسے نیک لوگوں کو آگے لے آئے اور ان نوجوانوں کو اس سے زیادہ ترقی دے, اور کوشش کریں اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو جو بے سہارا ہیں بغیر اللہ کی ذات کے, ان کا یہ سہارا بنے ہوئے ہیں. اللہ ان کو جزا خیر. قائد اعظم خیمہ بستی یہاں پر قائم رہی 20-21 دن, اب لوگ یہاں پر بیٹھے رہے, سارے انتظامات تھے اور ابھی کسانوں کے لیے جو ہے وہ گندم کا بیج وغیرہ دے رہے ہیں. تو اس انتظامات کیسے دیکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اچھا انتظامات تھا پہلے بھی, اب بھی الحمدللہ اچھا ہے, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. ہم پہلے بھی سیلاب کے مارے ہوئے تھے لیکن الحمدللہ ہماری اچھی امداد ہو گئی. مزید ہمارے ساتھ کچھ اور دوست موجود ہیں جو جن کے گھر پانی کے اندر تھے, جو ہماری خیمہ بستیوں میں بھی موجود رہے اور ابھی ان کے لیے کسانوں کے لیے جو پیکج کیا ہے وہ بھی ان کے لیے ہم کر رہے ہیں. ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا بتائیے گا, آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر قائد اعظم خیمہ بستیوں کے نام سے تھیں, سارے انتظامات تھے, ان کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بہت اچھے انتظامات تھے الحمدللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت ہی ہم جتنی شکر گزار ہیں ان کا, جتنا کریں کم ہے, لیکن ہمیں بیج کی بھی ضرورت ہے الحمدللہ, یہ آج ہمیں مل رہا ہے.
अब हमें मज़ीद खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी, पानी के भी पैसे हमारे पास नहीं है। हमारे गंदम जो है फिर जो खाने के लिए रखी हुई थी वो भी सभी ख़त्म हो चुकी है। हम वैसे ही खेमे आपने दिए थे, उस खेमे के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बड़ी मेहरबानी। इंतज़ामात आपने देखे इधर खैमे बस्तियों में, या अब जो गंदम का बीज दिया जा रहा है उस हवाले से क्या? जी, जो बीज दिया जा रहा है अभी हमने ज़मीनों को तो हल वगैरह लगा लिए हैं, लेकिन बीज नहीं है। ज़मीनें वैसे की वैसे पड़ी हैं, बीज आएगा तो हम बोएंगे ना। हमारे पास खाने के लिए भी नहीं है और बोने के लिए भी बीज नहीं है, लेकिन हमें शदीद ज़रूरत है बीज की भी, खाद की भी। अभी आज जो आपको ये दिया जा रहा है गंदम का भी गुजारा हो जाएगा? इंशाल्लाह 4-5 बीघे जितना हो सकेगा हम ज़मीन में उगाएंगे, बाकी खाएंगे तो नहीं, ये उगाने के लिए है, उगाएंगे। कहाँ से है भाई? सीतपुर से। बताइएगा, सीतपुर में जो तबाही हुई उसके बाद जो हमारी खैमा बस्तियां कायम थी यहाँ पर आपने देखी, और अभी जो गंदम का बीज वगैरह दिया जा रहा है, तो इसकी कितनी ज़रूरत है यहाँ पर लोगों को, और किस हद तक आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी? बस जो मिल रहा है बहुत अच्छा है, अच्छा इक़दाम है ये। बाकी पूरी तो अल्लाह ने ही करनी है। जो बहरहाल जो काविश ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी काविश है ये। बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये गरीबों का फ़ायदा हो जाएगा। जो नहीं काश्त करते थे वो भी काश्त कर लेंगे, यही है रिलीफ, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आपने बात सुनी है, जिनके घर पानी के अंदर थे और हमारे पास वो खैमा बस्तियों में मुकीम रहे, उसके बाद जब उनको रवाना किया तो राशन वगैरह और जो चीज़ें हम सहूलियात प्रोवाइड कर सकते थे वो दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेकंड फेज़ है उसके अंदर किसानों को गंदम का बीज प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये किसान वापस अपने घरों को गए हैं, दोबारा अपनी ज़मीन को काबिल काश्त बनाया है और ये काश्त करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ज़रूरियात और इंसान की जो ज़रूरियत हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही पूरी करता है। लेकिन हमने अपनी तरफ से जो काविश कर सकते थे हमने की, अभी इसका दूसरा मरला है, तीसरा मरला है, स्टेप बाय स्टेप हम अपने इन बहन भाइयों की खिदमत करते रहेंगे जो भी पानी से मुतासर हुए थे उनकी। तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये मैसेज है, पूरी इंसानियत के लिए ये मैसेज है कि ऐसे वक्त में बतौर मुसलमान, बतौर इंसान हमें बढ़ चढ़ कर अपने इन भाइयों का हाथ थामना है, ताकि ये अपने आप को अकेला महसूस ना करें। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर सैकड़ों ख़ानदानों के लिए जो गंदम का बीज है वो मौजूद है। किसी से कुछ नहीं लिया, किसी के साथ कोई ज़्यादती भी नहीं हुई, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर उन्होंने खिदमत की है। बिल्कुल अच्छा इंतज़ामात था पहले भी, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। हमें बहुत खुशी हुई है। बहुत बड़ी खिदमत है, लफ्ज़ नहीं है बयान करें, बहुत बड़ी खिदमत की है। अभी ये गंदम की भी किसानों के लिए खिदमत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुलफाम चौधरी का आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं सरजमीन अलीपुर, जहाँ पर पहले हमारे यहाँ पर खैमा बस्तियाँ कायम थीं और सैकड़ों ऐसे ख़ानदान थे जो हमारे पास खैमों के अंदर ना सिर्फ रिहाइश पजीर थी, बल्कि उनके लिए 3 वक्त के खाने का अहतमाम, उनके लिए मेडिकल का बंदोबस्त, उनकी तमाम तर वो ज़रूरियात की चीज़ें जो बेसिक नीड्स में आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती रहीं और 21 दिन तक वो खैमा बस्तियाँ कायम रहीं। उसके बाद जब सैलाब का पानी हट गया तो सैलाब मुतासरीन के अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, चारपाइयाँ थी, बिस्तर थे, चटाइयाँ, मच्छरदानियाँ, राशन वगैरह, वो चीज़ें देकर हमने यहाँ से रवाना किया था। पहला मरला हमने मुकम्मल किया। दूसरे मरहले में किसानों के लिए जिनकी ज़मीन नाकाबिल काश्त हो चुकी है उनके लिए वर्किंग जारी है। पहले उनको ज़मीन काबिल काश्त बना कर दी, उस हवाले से मशीनरी काम कर रही है, और साथ ही आज हम यहाँ पर अलीपुर में सैकड़ों ख़ानदान हैं जिनके अंदर गंदम के बीज की तकसीम का जो अमल है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कैद अज़म खैमा बस्ती के उन्वान से हमने पहले शुरू किया था, तो इमदाद बराए सैलाब ज़दगान के हवाले से हमने जो एक्टिविटी शुरू की थी, आज बेहमदि ताला सैकड़ों ख़ानदान यहाँ से गंदम का बीज जो है वो लेकर अपनी ज़मीनों को दोबारा से काश्त करेंगे। मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर सैकड़ों ख़ानदानों के लिए जो गंदम का बीज है वो मौजूद है, और वो तमाम तर अफराद वो वहाँ सामने मौजूद हैं। उनकी बाकायदगी से पहले हमने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल किया, उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया, और हमारी टीम ने विज़िट करके, सर्वे करके, उनका रिकॉर्ड मुरतब करके अभी जो है उनको बुलाया है, और उन ख़ानदान के अफराद यहाँ पर आए हैं और वो यहाँ से जो है वो गंदम का बीज और ये चीज़ें लेकर जाएंगे।